трансфери нави Манчестер Юнайтед 100 миллион аз барои Грилиш, ҳимоягари нави Ливерпул. Сити гузариши Холландро коркард мекунад, трансфери Месси ПСЖро хор мекунад ва матлабҳои дигари муҳимтарини трансферӣ меҳвари асосии барномаи имрӯзаи моро фарогиранд. Салом ва мо оғоз мекунем. дар Англия дар арафаи кори пурсамари равзанаи трансферӣ Манчестер Юнайтед аз гузариши Амад Диало эълон намуд, бо нафаре ки ҳанӯз тобистон шартнома мувофиқа карда буд. барои оне ки дар дурусткунии ҳуҷҷатҳо ба шитобкорӣ роҳ надиҳанд, англисиҳо имзокунии шартномаро ба зимистон гузаронида буданд. бозингари 18-сола ҳамин тариқ бо Манчестер Юнайтед шартномаи муҳлаташ то моҳи июни соли 2025 имзо намуда ба сафи девони сурх бошад, пас аз ба даст овардани раводид ҳамроҳ мешавад. бар ин футболбоз аз кишвари соҳили оҷ Маникуаниҳо 30 миллион евро ҷамъи иловапулҳо пардохт намуданд. илова бар ин Манчестер Юнайтед ҳамчунин иштиёқ нисбати Ҷек Грилишро низ гум накардаву ин ҷо бошад арзиши бозингари даста аз Бирмингем барояшон нороҳатӣ эҷод мекунад. тобистон девони сурх мехостанд бар ҳивази 77 миллион евро Грилишро бихаранд, аммо пештозии бозингари англисӣ арзишашро то ба 100 миллион боло бурд ва айнан ҳамин қадар маблағро аз барои сарвонаш Астон Виллаи Бирмингем хоҳон аст, менависад Атлетик. ҳамзамон Маркус Рохо ва Серхио Ромеро дар ҷустуҷӯи дастаи наванд. Оле Гуннар Сулшер дар яке аз нишастҳои матбуотӣ гуфтааст ки шартномаҳои дар тобистон тамомшаванда тамдид нахоҳанд шуд ва девони сурх барои дастаи нав ёфтанашон кӯмак хоҳанд кард. Ньюкасл Юнайтед аз фурсат истифода бурда мехоҳад дар ин миён Брендон Вилliams, Фил Ҷонс ва Ҷесси Лингардро ба иҷора гирад. дар қисмати шимолии пойтахти Британияи бузург бошад Микел Артета аз трансфери навини Арсенал эълон намуд. аз Гертаи Берлин Омар Рекики 19-сола оварда шуд. ин бозингари ҷавону пуристеъдоде мебошад ки мо фурсатҳои зиёде пайгир шуда будем, изҳор дошт Артета. ҳамчунин Микел дар хусуси рафтани Озил аз даста ҳам андешаҳояшро гуфт. агар дар ҳамин моҳ чизе маълум нашавад, бояд ки он манфиати тарафайн дошта бошад. ман бояд ки дар хусуси ворид накардани Месуд ба ҳайат қароре мебаровардам ва ман чунин қарорро бароварда будам. айни ҳол бошад зарур меояд ки як қарори дигареро ба мисли ҳамин дар моҳи январ барорам, гуфта буд мураббӣ. пештар бошад мо аз он иттилоъ дода будем ки Месуд бо Фенербахче дар ҳоли гуфтушунидҳо қарор дорад ва дар хусуси ҷузъиётҳояш ҳам гуфта будем. бо эҳтимолияти зиёд метавон гуфт ки Месуд Озил бо чунин ранг гирифтани кор ҳамин зимистон Арсенали Лондонро тарк хоҳад кард. дар сафи Ливерпул бошад Жоржиньо Вейналдум пешниҳоди сурхҳоро дар хусуси шартномаи навин рад кардааст. тибқи яке аз маълумотҳо ҳолландӣ хостори дар Энфилд мондан кардааст, аммо бар замин мегӯяд ки кам маош мегирад. маоши феълии Вейналдум 476 миллион евро солона буда, ин омор нӯҳумин маош дар даста мебошад. тибқи хабарҳои дигар бошад ин ҳолландӣ хоҳиши гузариш ба Барса ва боҳзикунӣ таҳти қанотҳои Роналд Куман кардааст. эҳтимолан Мерсисайдо пулҳоро ба хотири даъвати Давид Алаба эҳтиёткорӣ мекунанд. тибқи навидҳои Дейли Экспресс, Ливерпул ба ин ҳимоягари австриягӣ маоши солонаи 10 миллион евро пешниҳод намудааст, то ки Алабаро ба самти худ моил кунад. худи ин ҳимоягар низ тобистон ба мисоли Вейналдум унвони футболбози озодро гирифта майли идомаи маснади варзишӣ дар Реал кардааст. аз ҷониби дигар новобаста ба шумораи зиёди ҷароҳатҳо дар сафи Ливерпул мушкил аст гуфтанд ки ин тим дар зимистон касеро аз дифоъгарони марказӣ харидорӣ мекунад. ман дақиқан гуфта наметавонам ки мо ҳимоягари нав ба даст меорем ва ба ин боварӣ кам аст. агар дунё дар ҳоли хуб қарор мегирифт ва се дифоъгарони марказии мо ҷароҳат намебардоштанд, дар чунин ҳол ягон қароре бароварда мешуд. албатта чун қоида мешуд, аммо ҳозир ҳолат он қадар хуб нест, гуфтааст Юрген Клоп. дар сафи дастаи лондоние ки Жозе тамрин нишон медиҳад, новобаста аз он ки шартномаи Сон Хин-мин тобистони соли 2023 анҷом дорад, вале Тоттенхем дар хусуси тамдидкунияш кор мекунад, чаро ки аз барои бозингари мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ ва айни ҳол беҳтарин футболбози Осиё гигантҳои футболие чун Реал Мадриду ПСЖ назари чуқур доранд. рафти гуфтушунидҳо дар мавриди тамдидкунии шартномаи Сон бошад аз барои ивазшавии агенти кореягӣ андаке ба таъхир афтоданд.
تلگراف تصدیق میکند که کلی چیز زیر نظارت باشگاه فعلی سون بوده. معاش بازیگر نیز به 25% زیاد می شود و سون من بعد 166,000 یورو هر هفته به دست خواهد گرفت. همچنین تاتنهام نخستین پیشنهاد والنسیا را در خصوص اجاره هاری وینگز رد کرد. اسپانیا علاقه دومین پیشنهاد را آماده کردند که با همین معاش بازیگر را هم پرداختنی اند، ولی از ارزش اجاره‌ای ترس دارند. گلیم بالاگ اضافه می‌کند که عملی کنی چنین ارتباط از احتمالیت دور است، نوابسته به آنکه مورینیو از این بازیگر دست کشیده خود بازیگر میل رفتن دارد. طبق معلومات رسان، سیتی نقشه خریداری ارلینگ هالند را کارکرد می‌کند و شهری‌ها همچنین دارای نقطه 20% از فروش سانچو را در اختیار دارند. با در نظر داشت آنکه دورتموند سانچو را قیمت فروختنی است، در این حال سیتی سزاوار 20-25 میلیون یورو چون اضافه پول می شود. انگلیس‌ها آماده دست کشیدن از چنین نقطه‌اند و البته که در چنین صورت از جانب بروسیا وقت رقابت برای هالند صاحب می شوند. فیکایو تاموری باشد همین میان موسم چلسی را ترک میکند و در این خصوص فرانک لمپارد تصدیق میکند که حمایتگر 23 ساله به اجاره میرود. نیوکاسل و میلان نسبت تاموری توجه خاص داشته. به معلومات فابریسیو رومانو برای رسانه‌ای وریانت قابل قبول محمد سیماکان از استراسبورگ است. چلسی همچنین روس بارکلی را به استون ویلا نمیفروشد. در دسته که این حال او در شکل اجاره برآمد داشته. این نیم حمایتگر تا حال شرطنامه 2.5 ساله با اشرافزاده ها دارد و چلسی هم به قول بیرمینگهم میل به این بازیگر باور دارد. همچنین در انگلیا سباستیان آله از وست هم گزارش به آیاکس نموده است. می نویسد لکوپه همگی 1.5 سال پیش تیم لندنی بهره گزارش این حمله‌ور فرانسوی 45 میلیون یورو پرداخته بود. عین حال باشد بر عوض 25 میلیون یورو فروختنی است و کار هم راه حلش را یافت. آیاکس بر عوض 22.5 میلیون یورو از وست هم حمله‌ور سباستیان خاله را خریداری نمود و با این فوتبالباز شرطنامه به 4 سال امضا کرد. فرانسوی قریب زیاد از 1 سال گران‌ارزش‌ترین ترانسفر لندنی شناخته میشد، زمانی که از تیم آینتراخت فرانکفورت بر عوض 45 میلیون یورو خریداری شده بود. از صف وست هم همچنین سنودگراس و وست برومویچ گزارش کردنی است. تورنها علاقه با این بازیگر 33 ساله در خصوص شرطنامه 1.5 ساله به توافق رسیدند. نیمه‌حمایتگر رابرت سنودگراس همین طریق نام باشگاهی وست را باقی مانده خم را به برومویچ عوض کرد. در خصوص حجم مبلغ شرطنامه چیزی هم گفته نشده. مهلت شرطنامه باشد 1.5 سال را تشکیل می‌دهد. همزمان پاتریک کوترون پیش از مهلت اجاره خود را در فیورنتینا بیکار نموده و وولورهمپتون برگشت. این نفر 11 بار در چمپیونات ایتالیا در موسم جاری به میدان برآمده، هیچ وقت زیاد از 35 دقیقه بازی نکرده و یگان گل هم نزده است. از انگلیای بارانی میگذاریم به اسپانیای آفتابی. در این کشور به اطلاع نشریه معتمد آیس در اتاق لباس بازیکنی رئال مادرید مناقشه ها سر میزنند. روبرتو بلانکوس به راموس فشار میآورد که شرطنامه نوین را با کمکنی 10% معاش قبول کند. شرطنامه‌ای که این حال 12 میلیون یورو تشکیل میدهد. مشکل آن است که راموس و همچنین مودریچ با لوکاس واسکس نمیخواهند که در معاش ضرر بینند، چرا امکانیت آخرین امضاکنی شرطنامه بزرگ را در اختیار دارند. از جانب دیگر فوتبالبازان نامبرده احساس میکنند که رئال از حساب معاش کمکنی آنها میتواند خریداری نوین در سیمای کیلیان امباپه و ادواردو کاماوینگا را انجام دهد، نفرانی که به طور روشن پولهای بزرگ شرطنامه میگیرند. تقدیر شرطنامه راموس باشد برای زیدان هم ناروشن است و چطور مربی فرانسوی به مارکا گفته است خواهان الچوی کلی چیز در نزدیکترین فرصت است. بر زمین رئال مادرید از سری نو مسی ژاپنی را به اجاره روان کرد. نیمه‌حمایتگر ژاپنی تاکفوسا کوبو تا آخر موسم باز هم در اجاره میگذراند. پس از مالیورکا و ویلیارئال بازیگر 19 ساله در خطاف مهارت سنجی میکند. در اسپانیا آفتابی همچنین سابق بازیگر رئال و آلانیا درنته به دسته خاکسارانه مورسیا که خود نماینده دیویزیون 4 اسپانیا می باشد گزارش کرد. بتیس باشد در نوبت خود به طور جدی از آرسنال ساکراتیس نالازم را گرفتنی است، هرچند که رسانه‌ها سراغ دیگر برای یونانی میگفتند. یونانی 32 ساله که 0 دقیقه بازیکنی در پرمیر لیگ انگلیس دارد و شرطنامه‌اش تابستان همین سال انجام می‌یابد و قول موندو برای بودرینگ‌ها تنها پس از کمکنی اندازه معاش بازیگران و خالی کردن جای در هیئت دسترس خواهد شد، در خصوص چیزی که عین حال دیرکتوران باشگاه کار میکنند.
در وطنی لیوناردو داوینچی سروفر باشد، باز هم در بازارهای فوتبالیش یوونتوس و ناپولی دست به گریبانند. این نوبت اژدهاران فوتبالی نیمجزیره اپینین از برای حمایتگر چلسی و منتخب ایتالیا امرسون پالمیری دعواگرند. امکانیت‌های تیم تورینی در خریداری البته که بالاترند، چرا که دیرکتور ورزشی بیانکانیری فابیو پالاتیچی در مورد این گزارش نه یک روزانه ترانسفری و نه در دومین بازار کار میکند، نوبسته به آنکه تلاش‌های نخست یووه به نتیجه انجام یافته بودند. همزمان فابریسیو رومانو باور دارد که یوونتوس با موفقیت گفت و شنیدات در خصوص گزارش نیکولا راویلا را از جنوا به انجام رساند. حمایتگر مرکزی 19 ساله برای تورینیو 10 میلیون یورو ارزش پیدا نموده، بازیگری نوشان و صف بیانکانیرها تنها تابستان میپیوندد پس از آنی که موسم را با گریفونها پورا جنبست میکند. در ایتالیا همچنین اندریا کونتی احتمالاً پس از 3.5 سال بود و باش در میلان میتواند که چمپیون نشود. نیکولا سکیرا میگوید که حمایتگر مرکزی علاقه پیراهن نارنجی فیورنتینا را بر تن چین کرده است. لئو دوارته باشد دقیقاً چمپیون نمی شود. در ایتالیا به طور دقیق چراکین حمایتگر میلان را استانبول به 1 سال با حق خریداری به اجاره گرفت. از شهر مودها همچنین خبر شومی آمد که طبع میلانوی بین الملل را خیره نمود و این هم پس از آن شد که برای PSG کریستیان اریکسن دیگر جالب نیست. پاریژا اینتر را خبر کردند که چنین گزارش تا حال ناممکن است، میرساند ESPN. همچنین حمایتگر و سروان لیل آداما سومائو را بازگشت به ایتالیا انجام میدهد. اطلاع داده بود جانلوکا دی مارسیو. نیمه دوم موسم 2019-2020 او در جنوا گذرانیده ارزنده خریداری نشده بود. این نوبت باشد در بالونیا میخایلوویچ نیروسنجی میکند. سابق حمایتگر سیتی، اینتر، روما و منتخب برزیلیا مایکون باشد در همین حال بازیگر دیویزیون 4 ایتالیایی سانه گردید. شرطنامه با فوتبالباز 39 ساله تا تابستان آینده مهلت دارد. در همین حال اساسی ترین نشریه ورزشی ایتالیا گازتا دلا سپورت بران است که ابردستای ایتالیایی آماده چنگال به چنگال شوی از برای وینگر 20 ساله سامپدوریا میکل دامزگور هستند. این نفر را در صف خویش اینتر، میلان، یوونتوس و همچنین تاتنهام دیدن میخواهند. زمانی که یک فوتبالباز از همسایه کشوری ما را رسانه‌ها هم دسته رونالدو میسازند، البته که نوید است که خیالاً هم باشد، نه تنها اهالی 34 میلیون ازبکستان از آن ادرنالین میگیرد، بلکه برای دهها فوتبالکاران کسبی کشور ما هم نمونه عبرت است. واضح تر کرده گیریم حمله‌آوری دسته جنوا از شهر گنویا الدور شومورودوف میتواند با طور اجاره به یوونتوس گزارش کند و چنین واریانت های عملی کنی ارتباطی میان موسمی را البته که در تورین به اندیشه گرفتند. توتو سپورت بران است که رهبران یووه در اجارگی فوتبالبازی 25 ساله منتخب ازبکستان اشتیاقمند بوده برانند که الدور قادر است که خط حمله دسته تورینی را پرقوت نماید. همچنین در روی خط کوتاه زبرها حمله‌آور اسپتزیا بالانزولا بوده فرانسوی در موسم قبلی در سری ب 12 گل در 8 بازی به ثمر رسانیده بود. باید اعلام نمود که شومورودوف به جنوا از رستوف ماه اکتبر سال 2020 گزارش نموده در مسیر 10 بازی الکی 2 گل زده و 1 پرتافت گل‌آور هم با آمار گرفته است. خلاصه سخن در مورد گزارش احتمالی الدور به یووه آن است که هرچند که عملی شوی ترانسفر زمستانی به حقیقت نزدیکتر هم نباشد، خودی برآمدن چنین سر و صداها در صحیفه‌های شهرتمندترین نشریه جهان خود یک تکانی بزرگ است برای فوتبالبازان نوکاری منطقه ما. لاسه شانه باشد در همین حال برای گزارش به کالیاری گفت و شنید دارد. دانیگی 34 ساله که شرطنامه را با جنوا قطع نموده بود، همچنین واریانت‌های ادامه‌دهی فعالیت ورزشی در آیاکس، نیمیگن و دگرافس خاپ را هم در اختیار دارد، می‌نویسد نیکولا سکیرا. نشریه سپورت وان باشد اظهار دارد که باواریا در خصوص خریداری دای اوپامکانو گفت و شنید داشته. رقیب اساسیشان در این سمت چلسی می باشد. خود همون فابریسیو رومانو باور دارد که لیپزیگ زمستان بازیگرش را نمی فروشد. طلبات نسبت این بازیگر زیاد است، اما برای آلمانیان نیز همین بازیگر ضرور است، در حالی که مبلغ خریداریش 42 میلیون یورو تنها تا تابستان سال 2021 عمل می کند. اکنون فرصت آنی رسید که ما در موضوع وطنی توپ طلایی و چمپیونات نیمار حرف زنیم. هرچند که در برنامه پیشین ما از نقشه‌های آینده سازی یک جایگزینی مسی و راموس در پاریس گفته بودیم، ماوریسیو پوچتینو در این مورد کلاً نظری دیگر دارد. متخصص آرژانتینی مقصد اساسی ترانسفری PSG را گفت و این هم مسی نیست.
این نفر حمله‌ور منچستر سیتی سرخیو آگوئرو خواهد بود. اگنت فوتبالی برونو ساتین در شرح برای شبکه کانال پلوس خبر داد که مربی آرژانتینی نسبت حمله‌ور 32 ساله منچستر سیتی سرخیو آگوئرو توجه خاص دارد. این هدف اصلی باشگاهی است اقتباس آورده است از خانون سرچشمه اکسپرس. پوچتینو اصلا خود سنه 2 ینور پس از استعفای نابهنگام توماس توخل سرمربی PSG شده بود و آگوئرو باشد در صف سیتی از سال 2011 برآمد میکند و شرطنامه او تابستان سال 2021 انجام دارد. با ادامه سخن سری چمپیونات قهرمانان فعلی جهان سخنهای ترانسفری را اطراف مسی ادامه میدیم. از سببی در تابستان فوتبال باز آزاد شدن مسی رسانه‌ها آرژانتینی دستان را بیشتر به PSG تقدیر بندی میکنند، چرا که از حاضر لئو حقوق دارد که با تیم‌های دیگر گفت و شنیدار شروع نماید. اما با گفته حتی شیخان قطری هم از برای خریداری مسی پول نخواهند یافت. فرپلی مالیوی و پیامدهای پاندمی حتی به PSG هم فشار می‌آورند. نگاه کنید، معاش نیمار 30 میلیون یورو در یک سال را تشکیل می‌دهد و لئو خواستار معاش قریب 60 میلیون است. اما باز مباپه است که شرطنامه‌اش پایان می‌یابد و او نیز شرطنامه‌های بهتری با شرط‌های برزیلی پیشنهاد شده است. این سگانه از روی حساب ریالی و در نظر داشت علاوه پولا قریب 150 میلیون یورو می‌گیرند. تصور کنید 3 فوتبال باز و 150 میلیون هر سال. از نقطه نظر مالیوی این ناممکن است. من با چنین رفتار باوری کم دارم، قید کرده است ژورنالیستی لپارزین ژولین لاران. راستی من نیز با گزارش مسی به PSG کم باور میکنم. تلفوت باشد از آن می نویسد که فلریان تاون از تمدید کنی شرطنامه با مارسل شتابکاری نکرده. فوتبال باز انتظار آن است که دسته فعلیش به لیگ قهرمان‌های موسم آینده رخصت میگیرد یا نه. نسبت تاون 27 ساله باشد همچنین دسته‌های به مثل میلان، روما، سویلیا و والنسیا توجه دارند. در روسیه بورانی باشد و مثل فوتبال پس شوروی باز از اشتباه نوبتی ترانسفری درک یافتند پس از آنکه آرژانتین 8 میلیونه در صف ارتش‌های مسکو خود را نیافت. حمله‌ور CSKA آدولفو گایچ میتواند به آرژانتین برگردد و نسبت بازیگر 21 ساله خودی بوکا جونیورز توجه کرده است، می‌نویسد لاکویوریا. اگنت این فوتبال باز چنین نویدها را وقتی مصاحبه با متا ریتینگز تصدیق نمود. آنها واقعا هم در مورد گایچ اشتیاقمندند، اما عین حال کل اندیشه‌های گایچ با CSKA پیوندند. نوابسته به اشتیاق تیم‌های چون باکا و سخنهای موتیواسیونی اگنت آدولفو در مورد مزاجش ترانسفر گایچ به CSKA از ناموفق‌ترین و عین حال در امور فوتبالی روسی شناخته می‌شود. در خصوص نیت‌های خرید کنی ارتش‌ها اگر حرف زنیم، خبررسان ایتالیایی جانلویجی لانگاری می‌نویسد که CSKA با نیتسا در خصوص خریداری دانیلو باربوزا در حال گفت و شنید است. علاوه بر این دسته گینر نسبت نیمه مهاجم فنرباخچه اوزان توفان 10 میلیون یورو پیشنهاد کرده است، ولی استانبولیا 15 میلیون می‌خواهند. اگر در خصوص معاش بازیگران خریداری‌ها و عموما منفعت اقتصادی فوتبال بسیارتر بگوییم، باید از گرانمزدترین فوتبال بازان چمپیونات اسپانیا هم یادرس نمود که اینجا لیونل مسی نه در موقع اول است و نه در موقع بعدی و این تنها در دایره لالیگا. هیچ کسی دعوا ندارد که مسی یکی از 2 بهترین فوتبال بازان دوران معاصر است، ولی هستند آمارهای دیگری که مسی در آنها موقع سوم دارد. همین طریق لیونل مسی در میان گران‌ارزش‌ترین فوتبال بازان چمپیونات اسپانیا تنها موقع سوم گرفته. سامانه ترانسمارکت آرژانتینی 33 ساله را 80 میلیون یورو نرخ کرده است که چنین ارزش را یعنی 80 میلیون یورو را اساسی ترین سامانه آلمانی در سودای بازیگران و انسو فاتی هم داده است. گران‌ارزش‌ترین فوتبال باز چمپیونات اسپانیا باشد ژائو فلیکس با ارزش 100 میلیون اعتراف شده. در زینه دوم هم دستش از اتلتیکو یان اوبلاک با نرخ 90 میلیون قرار دارد. 15 گانه گران‌ارزش‌ترین فوتبال باز پرمیر اسپانی باشد به طور ذیل است. در علاوه باید گفت که بازیگر 53 ساله تیم یاکاگاما کاتزوسی میورا باز هم تمدید شرطنامه کرد. با چنین رفتار کهنسال‌ترین بازیگر کسبی در فوتبال معاصر رکورد نوبتی می‌سازد. کاتزوسی میورا 53 ساله شرطنامه نوی را با یاکاگاما تا آخر همین موسم امضا نمود. سنه 26 فوریه یک روز به سرشوی موسم نو شوی کاتزو 54 ساله می‌شود و این 17مین موسمش در صف یاکاگاما است. با تیمی که او سال 2005 گزارش نموده عین زمان وقتی 36مین سالش را در مسند ورزشی پس سر کرده ایستاده است. روزانه زمستانه فوتبالی با همین در حال فعالیت
گرماگرم خویش قرار داشته در خصوص امضاکنی شرطنامه‌های نوین، اجاره‌های تازه‌کار و تمدیدکنی شرطنامه‌های جالب فوتبالبازان ما در کوتاه‌ترین فرصت‌ها برایتان خواهیم رسانید. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت بمانید.